Hello aspirants, YouTube watchers, friends and well-wishers. Welcome back to another dynamic session of learning. This is your mentor and coach Suparas Jain. Today we'll discuss in detail live mock test 4. So without much ado, let's begin the activity for the day. Question number 76. Select the most appropriate synonym of the given word. The word is avarice, and the four options which are available on the board are generosity, greed, kindness and charity. Avarice anaganemi. What do you mean by the word avarice? Okay, so మామూలుగా ఎక్కువ ఆశ, అతి ఆశ. Well, he is very much avarice about possessing wealth. He is a clerk would want to amass lot of wealth. I personally call him a very avarice person. A person who has greed, rapaciousness, cupidity, acquisitiveness. ఏదైతే సంపాదన, ఏదైతే అతి ఆశకి అతను లొంగిపోతాడో దాన్ని మనం అవరైస్ అంటాం అనమాట. అవరైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ అనొచ్చు. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే మైజర్లీనెస్, గ్రీడ్, స్టార్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ covetousness, cupidity, rapacity, miserliness, acquisitiveness. Beautiful word of the day. Want a synonym for this word avarice. Generosity. Wow, you are all generous people. You are watching this video with all your zeal and enthusiasm. One who is always very liberal hearted, one who is bounteous, bountiful, magnanimous, big hearted, kind hearted, ఆల్వేస్ రెడీ టు హెల్ప్. ఎవరికైతే ఉదారమైన మనసు ఉంటుందో, ఎవరికైతే ఎప్పుడు హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుందో, మంచి హృదయం ఉన్నవాడు. అందుకని అతన్ని మనం ఎలా సంబోధిస్తాము? హీ ఈజ్ అ వెరీ జనరస్ పర్సన్. హీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ జనరోసిటీ. టాటా ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ జనరోసిటీ. మీన్స్ బిగ్ హార్టెడ్, కైండ్ హార్టెడ్, లిబరల్ మైండెడ్, helpful, magnanimous, generous, generosity, munificent, benevolent. Star word of the day. Bountiful, munificent, benevolent, helpful, magnanimity is my star word of the day. Cupidity is star word, covetousness is star word, altruism. Beautiful sir. Chakkati question anamata. అవరైస్ అయినా గ్రీడ్ అయినా ఒకటే సార్. ఆశ, అతి ఆశ. హీ హాస్ గాట్ గ్రీడ్ ఫర్ వెల్త్, హీ హాస్ గాట్ గ్రీడ్ టు అక్యుములేట్ మనీ, హీ హాస్ గాట్ గ్రీడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో గ్రీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్. గ్రీడ్ ఈజ్ అవరైస్, rapaciousness, covetousness. One more word I would like to add over here which is very much helpful for your exam. That is what you call covetousness. Covetousness is already there. Rapacity is already there. Acquisitiveness is already there. Okay, I'll add voracity. Is very voracious person. Avarice, cupidity, rapacity, voracity, all 5 star words, sir. Kindness. Yeah, you should have kindness for animals. You should be kind towards elderly person. You should be kind towards your parents. Kind, udaramaina person anamata. Kindness is nothing but affection, benevolence, compassion, altruism. The best word is humanitarianism. Beautiful word. Kindness is affection, compassion, benevolence, munificence, altruism, goodwill, nobleness. All these words are very important from examination point of view, and you are supposed to learn it in a very
ఇమాక్యులేట్ మేనర్, ప్రిస్టైన్ మేనర్, ఇంపెక్కబుల్ మేనర్, ఫ్లాలెస్ మేనర్. సో ఆ వర్డ్ అయితే లేదు కాబట్టి దాన్ని డిస్కస్ చేసి ఉపయోగం లేదు. చారిటీ. ఎస్, మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ డూస్ చారిటీ. హీ ఆల్వేస్ డొనేట్స్ మనీ ఫర్ చారిటీ. చారిటీ అంటే మంచి కార్యం కోసం అనమాట. ఫిలంథ్రఫీ, జనరోసిటీ, ఆర్మ్స్ గివింగ్. చారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ట్రూయిజం. ఈ రెండు వర్డ్స్ ఎట్లయినా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆల్ట్రూయిజము, ఫిలంథ్రఫీ, కంపాషన్. చారిటీ అంటే మామూలుగా ఇస్తూ ఉంటాం కదా, దానాలు ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటాం. చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎప్పుడైతే మనం డబ్బులు ఇస్తామో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆల్ట్రూయిజం, ఫిలంథ్రఫీ, హ్యుమానిటేరియనిజం, ఆర్మ్స్ గివింగ్ అంటారనమాట. బెనిఫిసెన్స్. సో చక్కగా మీకు ఇన్ని వర్డ్స్ నేర్పించాను సార్ బోర్డు మీద, ఇన్ని వర్డ్స్ మీకు వచ్చాయన్నమాట. సినోనిమ్ కావాలా? యావరైజ్. యావరైజ్ అంటే గ్రీడ్ అనమాట. డైరెక్ట్ గ్రీడ్ మనకి ఉందన్నమాట. చక్కటి వర్డ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కైండ్నెస్ పనికిరాదు, చారిటీ పనికిరాదు అనమాట. ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A plum job. Yes, definitely. After working so hard, if you get qualified for prelims and if you qualify mains also, you'll get a plum job. That job is income tax inspector, 1.5 lakhs per month. After 8th pay commission, 7th pay commission is 1 lakh per month. Yes, he has studied MSc computer science. Now he has got a plum job of 50 lakhs per annum. Yeah, there are certain people who work hard throughout their lives and they get plum job. Plum job is nothing but a job which is very, very nice, which has got good perks and it is most sought after, highly desirable. చాలా మంచి జాబ్ అనమాట. దాంట్లో పర్క్స్ ఉంటాయి, ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, పర్క్విసిట్స్ ఉంటాయి. స్పెషల్లీ శాలరీ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ డిఫికల్ట్ జాబ్ కాదు, రేర్ జాబ్ కాదు, ఎ జాబ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రావెలింగ్ కాదు. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ప్లమ్ జాబ్. ఎస్, డెఫినెట్లీ. చూడండి ఎంత హాయిగా. ప్లమ్స్ అంటే తెలుసు కదా, అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అనమాట. వచ్చాడు ఆఫీస్లో హాయిగా కొంచెం సేపు పని చేసుకున్నాడు, కాఫీ తాగుతున్నాడు, రిలాక్స్ ఉన్నాడు. అ వెరీ రిలాక్సింగ్ జాబ్, అ వెరీ ఈజీ జాబ్, అ ప్లెజెంట్ జాబ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద శాలరీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో a జాబ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రావెలింగ్ కూడా కాదు, అండ్ ఈజీ అండ్ ప్లెజెంట్ జాబ్. బ్యూటిఫుల్. మంచిగా మీకు అర్థం అవ్వడానికి రెండు ప్లమ్ పెట్టాను అనమాట. ఆయన హాయిగా ఎలాంటి చీకు చింత లేకుండా ఆయన యొక్క జాబ్ని చేసుకుంటున్నాడు. ఇటు ఒక చేతిలో పేపర్ చదువుతున్నాడు, అదేదో డాక్యుమెంట్ ఉండొచ్చు, ఒక చేతిలో కాఫీ తాగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ అండ్ ప్లెజెంట్ జాబ్. ఏ జాబ్ దట్ ఈస్ హైలీ డిజైరబుల్ ఆర్ సార్ట్ ఆఫ్టర్. ఈజీ జాబ్ అందరూ కోరుకుంటారు కదా, అందుకని హైలీ డిజైరబుల్ అని. సార్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే అందరికీ అదే నచ్చుతుంది కదా, అందుకనే సార్ట్ ఆఫ్టర్ అని రాశాను అనమాట. షీ సెక్యూర్డ్ అ ప్లమ్ జాబ్ దట్ డబుల్డ్ హర్ శాలరీ అండ్ ఇంక్లూడెడ్ జనరస్ బోనస్ ప్యాకేజ్. ఓ వావ్, ఆమెకు అద్భుతమైన జాబ్ దొరికిందనమాట. ఆ జాబ్ ఎలాంటిదంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే శాలరీ ఉందో దానికంటే డబుల్ ఉంది, దాంతోపాటు వాళ్ళు ఒక బోనస్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో 77 ఆన్సర్ ఈస్ D, right? 77 answer is D. We'll move on to the next question. So let's see what the next question is all about. Question number 78. Very fantastic word on your board. Antonym of the given word, equivocal. Category, average to hard, ambiguous, uncertain, definite and doubtful. So the way I am trying to put so many synonyms sometimes is equivocal to many students. So equivocal ante enti? That is open to more than one interpretation. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నేను చెప్పేది ఒకటైతే మీకు అర్థమయ్యేది ఒకటి అనమాట. అలాంటి సందర్భంలో మనం ఈక్వివోకల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈక్వివోకల్ అంటే ఏదైతే మనకు అర్థం కాదు, ఆ అర్థం కాని వర్డ్ని ఏమంటారు? అంబిగ్వస్ అంటారు, అన్క్లియర్ అంటారు, ఫాగీ అంటారు, మిస్టీ అంటారు, అబ్స్క్యూర్.
enigmatic. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఈక్వివోకల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ obscure, vague, mystic, enigmatic, ambiguous, doubtful, vague, cryptic. Unclear అని మీకు అర్థమయ్యేటట్టు రాస్తాను. Unclear, hazy. Now ఈక్వివోకల్ అంటే ambiguous అనే వర్డ్ వచ్చింది. ambiguous అన్న ఈక్వివోకల్. సో ఈక్వివోకల్ ఈజ్ obscure. మంచి వర్డ్ మీకు నేర్పిస్తా, ambivalent. ఇంకో మంచి వర్డ్ ఈజ్ డెల్ఫిక్, మిస్లీడింగ్, జీనోమిక్. సూపర్ వర్డ్స్ నేర్పిస్తున్నాండి. obscure, ambivalent, డెల్ఫిక్, ఎనిగ్మాటిక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, డిబేటబుల్, జీనోమిక్. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. ఈక్వివోకల్ అన్న అంబిగ్వస్ అన్న రెండు ఇంచుమించు సమానమైన వర్డ్స్, సినోనిమ్స్ అనమాట. Uncertain, they say that it's going to rain, they say that he's going to come, but I personally feel it is uncertain. Uncertain is not sure, unsure, suspicious, doubtful, hesitant. Best word is indecisive, vague, skeptical. Yeah, ఇవాళ సాయంత్రం వాన పడుతున్నారు, ఐ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ అన్సర్టన్. అతను పార్టీకి వస్తా అన్నాడు, ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ అన్సర్టన్. అన్సర్టన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ష్యూర్, డౌట్ఫుల్, skeptical, hesitant, indecisive, and the star word is vague. Yes, definitely, if you work hard, you're going to qualify prelims as well as mains. It is certain, it is definite, it is precise, it is gunshot, it is blunt. So, definite is nothing but explicit, certain, precise, blunt, exact, and ambiguous. Star word is explicit. One more word is doubtful. Ikka doubtful anamata. So, doubtful is unsure, అన్సర్టన్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, అన్ష్యూరు, అన్సర్టను. మంచి వర్డ్ డౌట్ఫుల్ రాగానే డువియస్ రావాలా, స్కెప్టికల్ రావాలా, సస్పీషియస్ రావాలా. అంటే డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నా, ఐఎమ్ అన్ష్యూర్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? డూ ఐ నీడ్ టు జాయిన్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఆర్ వాచ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్? ఐఎమ్ అన్ష్యూర్ మీన్స్ డిలీడాలి, షిలిషాలి, డిథరింగ్, వేవరింగ్, వలటైల్, క్యాప్రిషియస్. చూడండి సార్ ఎన్ని మంచి వర్డ్స్. ఎప్పుడైతే మనం డెసిషన్ తీసుకునే సిచ్యువేషన్లో ఉండమో అప్పుడు మనం అంటాం అనమాట, యువర్ మైండ్ సెట్ ఇస్ వొలటైల్, యువర్ మైండ్ సెట్ ఇస్ ఎరాటిక్ అండ్ క్యాప్రిషియస్. డౌట్ఫుల్ ఈజ్ మామూలుగా నేర్చుకునే వర్డ్ ఈస్ అన్ష్యూర్, అన్సర్టన్, డువియస్, సస్పీషియస్, స్కెప్టికల్. అన్ష్యూర్, అన్సర్టన్, స్కెప్టికల్, క్వశ్చనబుల్, hesitant. Now what should be the antonym of the word equivocal? Equivocal అంటే ambiguous. Synonym అయిపోయింది. కాదు, obscure కాదు, uncertain కాదు. సో డెఫినెట్ రావచ్చా? డూ యూ ఫీల్? ఎస్, 100% రావచ్చు. అది సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అన్క్లియర్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సస్పీషియస్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హేజీ, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్లిసిట్, క్లియర్, certain, precise. Star question of the day, అద్భుతమైన క్వశ్చను, ఈక్వివోకల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బీ లైక్ చాక్ అండ్ చీజ్. ఓకే, బీ లైక్ చాక్ అండ్ చీజ్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్ అబౌట్. సో బీ లైక్ చాక్ అండ్ చీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ to be completely different from each other, to not have anything in similar fashion, to be completely different from each other. For example, I can give you a sentence, I and my brother are like chalk and cheese. I can give you one more example, being business partners, they are like chalk and cheese, they don't have same working style. We are like chalk and cheese, our political views don't matter, don't match.
సో చాక్ అండ్ చీజ్ అంటే ఏంటి? టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. రైట్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you can see the picture over here. Be like chalk and see. You can see the chalk over there, you can see the cheese over there. Do you find any similarity? No, there is no similarity between them. Both are totally different. Both are completely different. The chalk is different, the cheese is different. Okay, I and my brother are like chalk and cheese. నేను నా బ్రదరు చాక్ అండ్ చీజ్లా ఉన్నాము. మా దాంట్లో ఎలాంటి సిమిలారిటీ లేదు. నాకు క్రికెట్ ఇస్తే ఆయనకు హాకీ ఇష్టం, నాకు సింగింగ్ ఇష్టం ఉంటే ఆయనకు డాన్సింగ్ ఇష్టం అనమాట. టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఎస్, టు బి వెరీ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్, టు హ్యావ్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అనదర్ పర్సన్, టు బి డిస్టెంట్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ మూడు పనికి రావండి. టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ each other. Two things that are completely different from each other and share nothing in common. My brother and I are like chalk and cheese. Beautiful example ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చానో అదే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్. అక్సీడ్, అప్సైల్, అప్సెస్, అబరెంట్. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. ఇలాంటి వర్డ్స్ డైలీ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఈ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెట్టాము అంటే చక్కగా మీరు మీ యొక్క వాట్ యు కాల్డ్ స్టడీ రూమ్లో, మీ యొక్క వాట్ యు కాల్డ్ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే మీకు కంఫర్ట్ ఉందో, బెడ్రూమ్ కానీ, స్టడీ రూమ్ కానీ, కారిడార్ కానీ, అక్కడ కూర్చొని హాయిగా ఈ యూట్యూబ్ వీడియోని ఫ్రీగా వాచ్ చేయొచ్చు సార్. ఈ వీడియోస్ అనేవి మీకు టియర్ 1 ఎగ్జామ్స్ దాకా ఫ్రీగా లభిస్తాయి సార్. ఈ వీడియోస్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. మీ గ్రామర్ స్కిల్స్, మీ వొకాబులరీ స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే నేను క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆటిపికల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. చాలా స్ట్రేంజ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. చాలా సుపీరియర్ క్వశ్చన్స్, చాలా వాట్ యు కాల్డ్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ అక్సీడ్. ఎస్, ఐ అక్సీడ్ టు యువర్ డెసిషన్ అంటే నేను నీ డెసిషన్ని ఒప్పుకుంటున్నా. అక్సీడ్ అంటే అగ్రీ, అసెంట్, కంప్లై, అప్రూవ్, అక్విసియంట్. అగ్రీ, అసెంట్, కంప్లై, అక్విసియంట్ ఆర్ అక్విసి కన్సెంట్ అంటే ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ వ్యూస్, ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ డెసిషన్. సో స్పెల్లింగ్లో తేడా ఉందా? ఎస్, 100% స్పెల్లింగ్లో ఒక సి అనేది మిస్సింగ్ ఉందన్నమాట. యాక్సీడ్, ACCEDE. యా. అప్సైల్ ఒక టఫ్ వర్డ్ అనమాట. ఏదైతే కింద వస్తుందో, డిసెంట్ అవుతుందో, ఫాల్ డౌన్, డ్రాప్ డౌన్, దాన్ని మనం అప్సైల్ అంటాం అనమాట. రాపల్, మంచి వర్డ్ ఈజ్ రాపల్. డ్రాప్ డౌన్, descend, fall, go down. Spelling is perfectly all right. Abseil, ABSEIL. Abscess, yeah. ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాకిన తర్వాత దాంట్లో వాట్ యు కాల్ పస్ ఫామ్ అయిపోతుంది, ఒక బ్లిస్టర్ ఫామ్ అయిపోతుంది, ఒక కార్బంకల్ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేస్తుంది, ఉబ్బిపోతుంది అనమాట. ఆ ఉబ్బిపోవడాన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు, ఆ ఉబ్బిపోవడాన్ని కార్బంకల్ అంటారు, బ్లిస్టర్ అంటారు. సో యాప్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ బ్లిస్టర్. దాన్ని బాయిల్ కూడా అంటారు. బాయిల్, అల్సరు, బాయిల్, అల్సర్, కార్బంకల్, పింపుల్. స్టార్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ బ్లిస్టర్. యా, ద వే హీ హాస్ ప్రెజెంటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈజ్ అబరెంట్. Aberrant is something which is really disgusting, something which is odious, something which is nefarious. Abhorrence, despicable. Star word of the day is abhorrent, abhorrence, despicable, odious, nefarious. Weird, wicked, nasty, loathsome. Any words చెప్పానండి. Yeah, repulsive, repugnant, odious, loathsome, disgusting, offensive. His talk was very offensive. No girl will tolerate it. The way he behaved in front of the ladies was very disgusting, very loathsome, very despicable, very abhorrent. Right? Abhorrent అంటే ఏదైతే చాలా చండాలంగా ఉంటుందో, ఏదైతే మనం సహించలేమో, ఏదైతే అవుట్స్టాండింగ్లీ బ్యాడ్గా ఉంటుందో,
చాలా చెడ్డగా చండాలంగా ఉంటుందో దాన్ని అబరెంట్ అంటారు. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇన్కరెక్ట్లీ వర్డ్. ఆ ఇన్కరెక్ట్లీ వర్డ్ ఏంటి? యాక్సిడ్. ACCEDE. అప్సైలు కాదు, అబ్సెస్ కాదు, అబరెంట్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చక్కగా మీ పుస్తకాల్లో ఈ వర్డ్స్ రాసుకోండి, రాత్రి రివైజ్ చేయండి, పొద్దున్న రిపీట్ చేయండి, క్యుములేటివ్ రివిజన్ చేయండి. 100% వొకాబులరీలో మీకు 50కి 50 వస్తాయి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పేపర్ వొకాబులరీతో సంబంధించి ఉంటే కనుక. రైట్. క్వశ్చన్ నంబర్ what you call 81. A small compartment in an aircraft for the pilot. A small compartment in an aircraft for a pilot. ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో పైలట్ అనేవాడు ఒక స్పెషల్ స్థానంలో కూర్చుంటాడు. ఆ స్పెషల్ సీట్ని ఏమంటారు? చాసెస్, కాక్పిట్, కెనోపీ, ఫ్యూసిలేజ్. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. ఈ మాక్లో ఏదో ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ అయితే నేను ఇవ్వాలా, ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం, 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఈజీగా ఇస్తున్నా. చాసెస్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఒక 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ దానికి ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రేమ్కి ఒక స్పెషల్ నంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని చాసెస్. సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు అనమాట. టోటల్ బండి దాని మీద సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది, అది తీసేస్తే బండే పడిపోతుంది, బండే విరిగిపోతుంది అనమాట. 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ ఏదైనా ఉండండి, లారీ కానీ. చాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ స్పెషల్ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎనీ వెహికల్ అనమాట. దాని మీద ఒక యూనిక్ ఐడెంటిటీ నంబర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మన బండి ఎవరైనా దొంగలించేశారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ చూసేదే చాసెస్ నంబర్ అనమాట. చాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the best frame or a supporting structure of a car or other vehicle. Cockpit is nothing but a special compartment in an aircraft, a special compartment in an aircraft which is designed for the pilot to control the aircraft or vehicle. Cockpit ante a compartment in an aircraft where pilots control the vehicle. ఎక్కడైతే పైలట్ కూర్చొని ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని నడిపిస్తాడు, ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు, దిశ దశ చూపిస్తాడు అనమాట. కెనోపీ అంటే ఏంటి? మనం మామూలుగా ఇల్లు డబుల్ స్టోరీ, త్రిబుల్ స్టోరీ కట్టిన తర్వాత పైన కూర్చోవడానికి ఒక రూఫ్ టాప్ కట్టిస్తాం, ఒక టాప్ కట్టిస్తాం, ఒక షెల్టర్ కట్టిస్తాం అనమాట. దాన్ని కెనోపీ. పెద్ద పెద్ద వి షేప్లో ఉంటాయి అనమాట, హట్ లెక్క ఉంటాయి అనమాట, దాన్నే కెనోపీ అంటారు. షెల్టరు, టాపు, కవరింగ్, పెవిలియన్. మామూలుగా మీరు ఎల్బీ స్టేడియం చూస్తుంటారు, లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం చూస్తుంటారు అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే కూర్చుంటామో మన నెత్తిపైన ఒక కెనోపీలా ఉంటుందన్నమాట. అంటే వాన పడితే మనం తడవకుంటుండం అనమాట. దాన్నే కెనోపీ అంటారు, హట్ అంటారు, టాప్ అంటారు, షెల్టర్ అంటారు. ఫ్యూసిలేజ్, బాడీ ఆఫ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని ఫ్యూజిలేజ్ అంటారు అనమాట. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యొక్క మెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ బాడీ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, మామూలుగా ఎక్స్రే చేస్తే దాన్ని స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది, దాని తర్వాత దానిపైన మెటల్ షీట్స్, సీట్స్ అవన్నీ పెట్టి దాన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్గా తయారు చేస్తారు. దాని యొక్క స్ట్రక్చరల్ బాడీని ఫ్యూసిలేజ్ అంటారు, హార్డ్ వర్డ్. సో అ స్మాల్ కంపార్ట్మెంట్ ఇన్ అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫర్ ద పైలట్. స్మాల్ కంపార్ట్మెంట్ అంటే చాసిస్ కాదు, కాక్పిట్ కాదు. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ కాక్పిట్ మ్యాన్. కెనోపీ కాదు, ఫ్యూసిలేజ్ కాదు, కాక్పిట్ ఈజ్ ద రైట్ answer. Okay, next question. Select the sentence that contains no spelling errors. ఇలా కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. సెంటెన్స్ని చదివిన తర్వాత ఆ సెంటెన్స్లో ఎలాంటి స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ ఉండకూడదు. లెట్స్ సి. The grandeur of the ancient Roman Empire is visible in many monuments in Italy and Greece. The grandeur of the ancient empire is visible in many monuments in Italy and Greece. The grandeur of the ancient monuments is visible in many monuments in Italy and Greece. The grandeur of the... So, ఆయన చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఈ ఏన్షియంట్ రోమన్ ఎంపైర్ యొక్క గ్రేట్నెస్, దాని యొక్క స్ప్లెండర్, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, దాన్ని గ్రాండ్యూర్ అంటారు. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చూడండి, గ్రాండ్యూర్ స్పెల్లింగ్ పోయిందనమాట. సో సెలెక్ట్ ద సెంటెన్స్ దట్ కంటైన్స్ నో స్పెల్లింగ్. of the Roman Empire is visible in many monuments. MONUME అంటే ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ పోయింది. మాన్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఏన్షియంట్ బిల్డింగ్స్ అనొచ్చు, ప్యాలెసెస్ అనొచ్చు, గ్రాండ్ ప్యాలెసెస్, దాన్ని మాన్యుమెంట్స్ అంటారు అనమాట. మాన్యుమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టాచ్యూస్, ఫోర్ట్స్. రైట్. ద గ్రాండ్యూర్, ఇక్కడ గ్రాండ్యూర్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉంది. of the ancient Roman Empire is visible in many monuments in Italy and Greece. ఇక్కడ మాన్యుమెంట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉంది సార్. ఫోర్ట్,
ప్యాలెసెస్, ఫోర్ట్స్ అండ్ ప్యాలెస్. గ్రాండియర్ అంటే గ్రేట్నెస్, గ్రేట్నెస్, మ్యాగ్నిఫిసెన్స్, స్ప్లెండర్. ఇక్కడ గ్రాండియర్ స్పెల్లింగ్ పోయింది, MONUMENTS ఇక్కడ కరెక్ట్ అయినా సెంటెన్స్ రాంగ్, ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి. ద గ్రాండియర్ GRANDUER ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ రోమన్ ఎంపైర్ is visible in many. The grandeur GRANDEUR. So ఇక్కడ పోయింది. So answer is B. B is the right answer. The grandeur of the ancient Roman Empire is visible in many monuments in Italy and Greece. రోమన్ ఎంపైర్ యొక్క గ్రాండియర్ ఇవాళ కూడా చాలా మాన్యుమెంట్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది, ఇటలీలో ఇంకా గ్రీస్లో. గ్రాండియర్ అంటే గ్రేట్నెస్, వాస్ట్నెస్, సిగ్నిఫికెన్స్, స్ప్లెండరు. మాన్యుమెంట్స్ అంటే ఆ ఫోర్ట్స్, ప్యాలెసెస్, ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ని మాన్యుమెంట్స్ అంటారనమాట. సంథింగ్ విచ్ ఆర్ built on a massive scale. Answer for this question 82 is B. Mentally strong people do not dash to suicide over trivial issues. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ పైన మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోరు. కష్టాలనే వస్తాయి, బాధలనే వస్తాయి, ఆటంకాలనే వస్తాయి, కానీ దాన్ని ఎదుర్కొని విజయాన్ని ఎవరైతే సాధిస్తారో వాళ్ళే రియల్ పర్సన్స్ అనమాట. అయినా 6 months నుంచి కోచింగ్ తీసుకుంటున్న, మాక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో మార్కులు బాగా రాలేదు అలా గివప్ చేసేసి నెగటివ్గా ఆలోచించామనుకోండి, అది సరి అయిన పద్ధతి అయితే కాదనమాట. అది కూడా అదే అంటున్నాడు అనమాట. మెంటలీ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ డు నాట్ డాష్ టు సూసైడ్ ఓవర్ ట్రివియల్ ఇష్యూస్. మెంటల్గా ఎవరైతే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారో వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలపైన సూసైడ్ థాట్స్ని తెచ్చుకోరు. కన్సీవ్ ఆన్, గివెన్, మేకప్, ఫాలెన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అనమాట. కన్సీవ్ ఆన్, హీ కన్సీవ్డ్ ఆన్ అన్ ఐడియా అంటే ఒక ఐడియా మైండ్లో ఎప్పుడైతే ఉత్పన్నం అవుతుందో దాన్ని కన్సీవ్ ఆన్ అంటారనమాట. టు ఫార్మ్ ఎ ప్లాన్ ఆర్ ఐడియా ఇన్ ద మైండ్. గివెన్ అంటే ఏంటి? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఇంపెడిమెంట్స్ ఆఫ్ పాత్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 6 months, 8 months, 1 year or 1.5 years, I am not going to give in. I am going to crack SSC at any cost, CGL at any cost. Given అంటే సరెండరు, ఈల్డ్, లొంగిపోవడం. మేకప్కి చాలా చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి. ద ట్రైన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు మేకప్ ద టైమ్ అంటే కాంపన్సేట్. ఇంకో మేకప్ మామూలుగా అమ్మాయిలు చేసుకుంటారు కదా, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ చేసుకుంటారు. టు అప్లై కాస్మెటిక్స్. కాస్మెటిక్స్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేస్తామో, కొట్లాట అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ప్యాచప్ అవ్వాలనుకుంటారో దాన్ని కూడా మేకప్ అంటారనమాట. టు రీకన్సైల్ ఆఫ్టర్ అ ఫైట్. కొట్లాట జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ రీకన్సిలియేషన్ జరుగుతుందో దాన్ని కూడా మేకప్ అంటారనమాట. హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు మేకప్ ఎ స్టోరీ అంటే ఒక స్టోరీని అల్లాలనుకుంటున్నాడు. హోంవర్క్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఈస్ ట్రయింగ్ టు మేకప్ ఎ స్టోరీ అంటే ఇన్వెంట్ ఎ స్టోరీ. 4 మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి. టు ఇన్వెంట్ ఎ స్టోరీ, సెకండ్ మీనింగ్ ఇస్ టు రీకన్సైల్ ఆఫ్టర్ ఫైట్, third is to apply cosmetic, fourth is compensate. Fall in అంటే పడిపోవడం, to fall inwards, or to join in a military line or a military organization. To collapse inward or to take part in place in a military. So ఇప్పుడు చెప్పండి, స్ట్రాంగ్, మెంటలీ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ డు నాట్ డాష్ టు సూసైడ్ ఓవర్ ట్రివియల్ ఇష్యూస్. వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలపైన సూసైడ్ చేసే ఆలోచనలు మాత్రం తెచ్చుకోరు, వాళ్ళు సరెండర్ అవ్వరు, వాళ్ళు ఈల్డ్ అవ్వరు. కన్సీవ్ ఆన్ అంటే ఏంటి? టు ఫార్మ్ ఎ ప్లాన్ ఆర్ ఐడియా ఇన్ ద మైండ్. గివెన్, మెంటలీ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ డోంట్ గివ్ ఇన్ టు సూసైడ్, సూసైడ్ చేసుకోరు. మేకప్ సంబంధమే లేదు, ఫాలెన్ సంబంధమే లేదనమాట. గుడ్ క్వశ్చన్. మెంటలీ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ డు నాట్ గివ్ ఇన్ టు సూసైడ్ ఓవర్ ట్రివియల్ ఇష్యూస్. ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ బ్రిటిషర్స్ ఇన్ ఇండియా. బ్రిటిషర్స్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకి అందరికంటే పెద్ద ఆదాయం ఏముండే అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సెంటెన్స్ని చక్కగా చదివితే మనకు ఎలాంటి మిస్టేక్ అనేది అయితే కనిపించదు. ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ బ్రిటిషర్స్ ఇన్ ఇండియా.
ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత ఎప్పుడైనా చూడండి ప్లూరల్ నౌన్ వస్తుందన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత ఎప్పుడైనా వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ ప్లూరల్ నౌన్. సో ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ నౌన్ అంటే sources. Land revenue was one of the major sources of income for Britishers in India. So answer is 2. One of the is always followed by plural noun. Cinema provides the most universal entertainment. Chala manchi question, examination point of view. Question ni chakkaga చదివి ఆలోచించిరండి. సినిమా ప్రొవైడ్స్ ద మోస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? మోస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్ ముందు యూజ్ చేస్తాం. సూపర్లేటివ్స్ పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్, రైట్? బ్యూటిఫుల్, మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, రైట్ సార్? అలా మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ అడ్జెక్టివ్ చెప్పేటప్పుడు చక్కగా చెప్తారనమాట. యూనివర్సల్ అనేది ఒక అబ్సల్యూట్ అడ్జెక్టివ్ అండి. Absolute adjective, just like fatal, final, unique, universal, dead, absolute, ఇవన్నీ యూనివర్సల్ అడ్జెక్టివ్స్. దీని ముందు కానీ మోరు, మోస్ట్ ఏవి అప్లై కావు సార్. దీని ముందు మోరు, మోస్ట్ ఏముండదు. సో మోస్ట్ అనేది ఇక్కడ రాంగ్. యూనివర్సల్ ప్రొవైడ్స్, సినిమా ప్రొవైడ్స్ ద యూనివర్సల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. యూనివర్సల్ ముందు మనము ఆర్టికల్ పెట్టాలా, ఒక ఆర్టికల్ పెట్టాలా. ఆర్టికల్ అనేది ఏంటి? యూనివర్సల్. బికాజ్ వైయు ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ వైయు. యూనివర్సిటీ కానీ యూనివర్సల్ కానీ యూనిక్ కానీ ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు మనం AEIOU ముందు ఎప్పుడైనా యాన్ పెడతాం. మరి ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టొద్దు సార్? AEIOU ముందు ఎప్పుడైనా మనము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యాన్ పెడితే ఇక్కడ రాసేటప్పుడు యు అనే రాస్తాం, కానీ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు వైయుగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ మనము యాన్ పెట్టాం సార్, అక్కడ ఏ పెడతాం అనమాట. స్టార్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. సినిమా ప్రొవైడ్స్ ఆ యూనివర్సల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎందుకంటే యూనివర్సల్ అనేది అబ్సల్యూట్ అడ్జెక్టివ్, రైట్? క్వశ్చన్ నంబర్ 86. He gazed around the room, dash lay hidden a treasure chest. He gazed around the room. రూమ్ అంతా చక్కగా చూశాడనమాట, సూటిగా చూశాడు. గేజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేరింగ్. హీ గేజ్డ్ అరౌండ్ ద రూమ్, డాష్ లే హిడెన్ అ ట్రెజర్ చెస్ట్. అప్పుడు అతనికి ఒక ట్రెజర్ చెస్ట్ కనిపించాయి అనమాట. ట్రెజర్ చెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ పర్టికులర్ బాక్స్ విత్ వాల్యుబుల్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్స్. దేంట్లో అయితే చాలా వాల్యుబుల్, గోల్డ్, డైమండ్, ఇంకేమైనా కావచ్చు, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వాల్యుబుల్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. హీ గేజ్డ్ అరౌండ్ ద రూమ్, డాష్ లే హిడెన్ ఆ ట్రెజర్స్. ఎక్కడో మూలలో ఒక ట్రెజర్ చెస్ట్ అతనికి కనిపించింది, ఏదైతే వాళ్ళు చక్కగా దాచిపెట్టారనమాట. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? హీ గేజ్డ్ అరౌండ్ ద రూమ్, వేర్ బై లే హిడెన్, వేర్ యాస్ లే హిడెన్, వేర్ ఇన్ లే హిడెన్, వేర్ ఆఫ్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. దీని మీనింగ్స్ కనుక తెలియకపోతే మేము దీన్ని ఆన్సర్ చేయం. వేర్ బై అంటే ఏంటి? వేర్ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై విచ్. ద సిస్టమ్ whereby we can track progress. Whereby is nothing but by which. Whereby is nothing but by which. Super. Whereby is nothing but by which. Whereas ante enti? Whereas is nothing but in contrast. In contrast. Whereas is nothing. I am rich, whereas my brother is poor.
ఇన్ కాంట్రాస్ట్కి మనం వేరాజ్ మై బ్రదర్ ఈజ్ పూర్, ఐఎమ్ రిచ్, ఐఎమ్ వెరీ స్మార్ట్, వేరాజ్ మై బ్రదర్ ఈజ్ వెరీ డల్. సో వేరాజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్. వేరిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వేరిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ విచ్. ఎస్, you go to that room wherein the book lies, wherein the treasure lies, in which the treasure lies. The last word is whereof. Whereof is nothing but of which. Of which. అన్నిటికీ మీనింగ్ చక్కగా రాశాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. He gazed around the room whereby lay hidden a treasure chest. Wrong అండి. Whereas lay hidden a treasure chest. Wrong. Wherein, absolute. Wherein is nothing but in which. అందులో ఆ ట్రెజర్ సెట్స్ అనేది హిడన్గా ఉందన్నమాట. సో వేర్ బై రాంగు, వేరాజ్ రాంగు, వేర్ ఆఫ్ రాంగు, వేరిన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. హీ గేజ్డ్ అరౌండ్ ద రూమ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ వేరిన్ లే హిడన్ అ ట్రెజర్ చెస్ట్. రైట్. ఎ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్స్ ఆర్ వాల్యుబుల్స్. A box full of expensive things or valuables. The given sentence is divided into 4 segments. Identify the segment that contains an error. This scripture has been translated in 70 languages. This scripture, ee scripture edaithe undo, idi chala unique scripture. Dinni 70 languages lo translate chesaru. Translate ane word in ane preposition ni teeskodu. ట్రాన్స్లేట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడైనా ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్లో మారుతుంది అంటే, వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్ని కానీ, వన్ స్పేస్ టు అనదర్ స్పేస్. హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్, హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద వాల్, హీ కెప్ట్ ద కప్ ఇన్ టు ద సింక్. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి థింగ్స్ని మనము అనలైజ్ చేస్తామో, ఇలాంటి థింగ్స్ని మనము డీకోడ్ చేస్తామో, అప్పుడు ప్రెపోజిషన్ ఇంటూ వాడతాం అనమాట. ఈ ట్రాన్స్లేట్ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్లో మారుతుంది కదా, స్క్రిప్చర్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కదా ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్, అప్పుడు మనకి ప్రెపోజిషన్ వచ్చేది ఇంటూ. హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద పూల్, హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద రివర్. రైట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ స్క్రిప్చర్ 70 లాంగ్వేజెస్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్. ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ. ఫామ్ కానీ స్పేస్ కానీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ప్రిపోజిషన్ ఇంటూని యూజ్ చేస్తాం. రైట్. హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద పూల్. పూల్. రైట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ డి. Question number 88. Why did not he return your book? So this is in the form of active and passive. Why did not he return your book? Atanu nee book ni enduku return cheyaledu. So ika tense ni chudandi. Tense anedi did not. Ante V2 undi. V2 ki em ostundi? V2 is nothing but was / were plus third form of the verb. So why wasn't your book returned by him? Correct. Did not అనేది why wasn't, your book గానే ఉంటుంది, రిటర్న్ V3 గా మారిపోతుంది, ఏజెంట్ బై హిమ్, హీ అనేది హిమ్ అయిపోతుంది. వై హ్యాడ్ నాట్ యువర్ బుక్, హ్యాడ్ నాట్ రాదండి, సో తీసేస్తున్నా. వై వాజంట్ యువర్ బుక్ రిటర్న్ టు యూ కదా, రిటర్న్డ్ బై హిమ్ రావాలా. వై వాజంట్ హిస్ బుక్ కాదు, యువర్ బుక్ రిటర్న్డ్ బై హిమ్, సో ఇది కూడా రాంగ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. వై వాజంట్, వాజ్ నాట్ ఉంది కాబట్టి వాజంట్, యువర్ బుక్ రిటర్న్డ్ బై హిమ్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. ఇక్కడ వాజ్ ఉంది, నాట్ ఉంది, యువర్ బుక్ గానే ఉంది, రిటర్న్ అనేది V3 గా మారిపోతుంది, ఏజెంట్ వచ్చింది బై హిమ్, హీ బికమ్స్ హిమ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ.
Venkat had been promised good support by Sunita. Venkat had been promised good support by Sunita. Change into active passive voice. Passive or had been promised అంటే ఇది passive voice లో ఉంది. అక్కడ by కూడా ఉంది కాబట్టి passive. Had been promised ఏమైపోతుంది? Had plus been plus V3 ఏమైపోతుంది? Sunita had promised అంతే. been ఎలిగిపోతుంది. had plus V3 అయిపోతుంది. had plus V3. Sunita will have promised. Future perfect అండి. Wrong. Sunita has promised. Has promised అంటే ఏంటి? Present perfect. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Past perfect. Past perfect అంటే ఏంటి? had plus V3. Present perfect అంటే ఏంటి? has plus V3. So Sunita has promised Venkat good support is wrong. Sunita had promised good support to Venkat. Yes, absolutely correct andi. Sunita had promised Venkat good support. Absolutely right. Had plus V3. Sunita promises. Promises is V1. This is also wrong. So right answer is C. Venkat had been promised good support by Sunita. Sunita had promised good support to Venkat. Right? Absolutely. Tense ఏ టెన్స్లో ఉంది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? హ్యాడ్ ప్లస్ 3. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏమొస్తుంది? హ్యాడ్ ప్లస్ 3. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమొస్తుంది? హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V3. had plus been plus V3. So answer is C. Question number 90. The hikers struggled to find their way through the dense dash of trees in the forest. The hikers struggled to find their way through the dense dash of trees in the forest. ఫారెస్ట్లో హైక్ చేయడానికి వెళ్ళారు, ఎక్స్పెడిషన్కి వెళ్ళారు అనమాట. చెట్లన్నీ చాలా ఘనంగా ఉండే కాబట్టే దారి వాళ్ళకి తెలియలేదన్నమాట. దే వర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ దేర్ వే. ద హైకర్స్ స్ట్రగుల్ టు ఫైండ్ దర్ వే త్రూ ద డెన్స్ డాష్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. డెన్స్ డాష్ ఆఫ్ ట్రీస్. డెన్స్ మెయిజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటమా, మెయిజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటమా, మాస్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటమా, మెయిజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటాం. మెయిజ్ అంటే ఏంటి? మొక్కజొన్నని మెయిజ్ అంటారు సార్. మొక్కజొన్నని మెయిజ్. కార్న్, స్వీట్ కార్న్ దాన్ని మెయిజ్ అంటారు. మెయిజ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా నెట్వర్క్ ఆఫ్ సంథింగ్ చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది అనమాట. కన్ఫ్యూజింగ్ నెట్వర్క్. చిక్కుగా ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని మెయిజ్ అంటారు. మాస్ ఈస్ ఇన్ బల్క్, ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్, ఇన్ బల్క్ or large number or quantities. Large number or large quantity. Mass of people, mass of files అంటాం కదా, mass of files, mass of people. మెయిజ్ అనే వర్డే లేదు సార్, మెయిజ్ అనే వర్డే లేదనమాట. చెప్పండి. ద హైకర్స్ స్ట్రగుల్ టు ఫైండ్ దర్ వే త్రూ ద డెన్స్ డాష్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. త్రూ ద డెన్స్ మెయిజ్ కాదు, కన్ఫ్యూజింగ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. హోమోఫోన్, హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోమ్స్ అనమాట. ద హైకర్స్ స్ట్రగుల్ టు ఫైండ్ దర్ వే త్రూ ద డెన్స్ మెయిజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఫెంటాస్టిక్ క్వశ్చన్. మెయిజ్ అంటే కార్న్, మొక్కజొన్న. మెయిజ్ అంటే కన్ఫ్యూజింగ్ నెట్వర్క్ అని. చెట్లు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయి అనమాట, చాలా డెన్స్గా ఉన్నాయి, చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి దారి అనేది సరిగ్గా తెలియట్లేదు. మాస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ బల్క్. నేను ఏదైనా మాస్లో కొంటాను అనమాట. మాస్ ఆఫ్ ఫైల్స్, మాస్ ఆఫ్ పీపుల్. మెయిస్ అనే వర్డే లేదనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ బాంబే. హర్షిని హ్యాస్ నెవర్ హ్యాడ్ అండ్ నెవర్ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ హిమ్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి. హర్షిని హ్యాస్ నెవర్ హ్యాడ్ అండ్ నెవర్ విల్ బి డిపెండెంట్.
ఇప్పుడు ఆవిడ గారు అతనిపైన డిపెండ్ లేదు, ఫ్యూచర్లో కూడా అతనిపైన డిపెండెంట్గా ఉండదు. ఎప్పుడైనా ఒక థింగ్ని చాలా ఎంఫసైజ్ చేస్తూ చాలా బలంగా అన్వేవరింగ్ స్పిరిట్తో చెప్పాలనుకుంటే ఈ యొక్క అద్భుతమైన వాట్ యు కాల్డ్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ని వాడతాం. పాకిస్తాన్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ అండ్ విల్ నెవర్ బీ అ గుడ్ నైబర్. చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు ఒక మంచి నేబర్గా లేడు, ఫ్యూచర్లో కూడా ఒక మంచి నేబర్గా ఉండడు. అంటే ఫస్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. పాకిస్తాన్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ and will never be. Second is simple future, a good neighbor. అప్పటికే డ్రీమ్ రావాలా. హర్షని హ్యాస్ నెవర్ బీన్ అండ్ నెవర్ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ హిమ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇక్కడ ABCD 4 చూసేసి ఏది రావాలి మీకు, వాట్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను రాసేసా. హర్షని తర్వాత హ్యావ్ రాదు సార్. హర్షని అనేది సింగులర్, సో హ్యాజ్ ఈస్ కరెక్ట్. హర్షని హ్యాస్ నెవర్ మళ్ళీ రాదు. హర్షని హ్యాస్ నెవర్ బీన్, ఎస్ నెవర్ బీన్. ఈ నెవర్ బీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, రైట్? And never will be, dependent on him. So the right answer is Harshani has never been and never will be dependent on him. Chala chakkati question, chala manchi question, tricky question, important question, serious question from examination point of view. Daniki manchi example kuda cheppanu annamata. Pakistan has never been and never will be a good neighbor. సో ఆన్సర్ ఈస్ నెవర్ బీన్. ఒకటేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ఇంకోటేమో సింపుల్ ఫ్యూచర్. పవిత్ర టోల్డ్ మీ దట్ హర్ మదర్ వాజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్ అండ్ దట్ షీ వుడ్ బి బ్యాక్ ద ఫాలోయింగ్ వీక్. పవిత్ర టోల్డ్ మీ దట్ హర్ మదర్ వాజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్ అండ్ దట్ షీ వుడ్ బి బ్యాక్ ద ఫాలోయింగ్ వీక్. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ మనమే చేంజ్ చేసుకుందాం. ఆప్షన్ చూడకుండా కూడా నేర్చుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి, అది మంచిగా ఉంటుందన్నమాట. టోల్డ్ మీ ఏమైపోతుంది? సెడ్ టు మీ. దట్ హర్ మదర్ ఏమైపోతుంది? మై మదర్. వాజ్ ఏమైపోతుంది? V2 V1గా అయిపోతుంది. మై మదర్ ఈజ్ నాట్ అట్ హోమ్ అండ్ దట్ షీ వుడ్ ఏమవుతుంది? విల్ బి బ్యాక్ హోమ్. ద ఫాలోయింగ్ డే ఏమైపోతుంది? టుమారో అయిపోతుంది. ఫాలోయింగ్ డే ఇస్ టుమారో అయిపోతుంది, రైట్? పవిత్ర సెడ్ టు మీ కరెక్ట్ ఉంది. మై మదర్ వాజ్గా ఉంది, సో నేను తీసేస్తాను ఇంకా, రైట్? ఫాలోయింగ్ డే కూడా ఫాలోయింగ్ డే లానే ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఒక మేజర్ మిస్టేక్. పవిత్ర సెడ్ టు మీ, ఓకే. మై మదర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్, వాజ్ ఏమైపోతుంది? ఈజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్. షీ విల్ బీ బ్యాక్, ఫాలోయింగ్ డే ఏమైపోతుంది? టుమారో. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. పవిత్ర సెడ్ టు మీ మై మదర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్, కరెక్టే. షీ వుడ్గానే ఉంది, టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు, ఫాలోయింగ్ డే కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు. టుమారో రావాలి, ఫాలోయింగ్ డే అనేది టుమారో కింద మారాలి. సో దీన్ని కూడా తీసేస్తాను. పవిత్ర సెడ్ టు మీ, మై మదర్ రావాలి ఇక్కడ. మై మదర్ వాజ్ నాట్ ఎట్ హోమ్, షీ వుడ్ బీ బ్యాక్ టుమారో. సో ఇది కూడా రాంగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉందన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నంబర్ 93. Shika said, the heavy rain this week has spoiled all my travel plans. Shika said, the heavy rains this week has spoiled all my travel plans. Shika said గానే ఉంటుంది. Shika said that the heavy rains this week ఏమైపోతుంది? That week.
హ్యాస్ స్పాయిల్డ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఏమైపోతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఆల్ మై ట్రావెల్ ప్లాన్స్ ఏమైపోతుంది హార్డ్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్. ఈ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకొని అది ఆన్సర్గా మనం తీసుకుందాం. షికా సెడ్ దాట్ ద హెవీ రెయిన్స్ దిస్ వీక్గానే ఉండిపోయింది. ఇక్కడ దిస్గానే ఉంది, చేంజ్ అనేది కనిపించట్లేదు. హ్యాడ్ స్పాయిల్డ్ ఆల్ హర్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ ఇది కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ దిస్గానే ఉంది కాబట్టి తీసేస్తున్నా. షికా సెడ్ దట్ ద హెవీ రెయిన్స్ దట్ వీక్ హ్యాడ్ స్పాయిల్డ్ ఆల్ హర్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. Shika said that the heavy rains that week had spoiled all her travel plans. Shika told me, wrong sir. Reporting verb change అవ్వదు, ఇంకా చదివే అవసరమే లేదు. Shika said that the heavy rain that week has spoiled కదా సార్, had spoiled. సో ఇది కూడా రాంగ్ కాబట్టి దీన్ని కూడా తీసేస్తున్నా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? Shika said that the heavy rain that week had spoiled all her travel plans. Now, comprehension passage. Okay. So, ఈ comprehension passage లో Reserve Bank of India established on April 1st, 1935 serves as the nation's central bank and the primary regulator of Indian banking system. Initially structured as a shareholders bank, it was nationalized in 1949 to better align with the economic goals of independent India. Headquartered in Mumbai, the RBI performs several pivotal functions that ensure financial stability. Its most recognizable role is the issuance of currency, managing the supply and integrity of the Indian rupee. Beyond currency management, the RBI acts as the banker to the government and the lender of the last resort for commercial banks, providing liquidity during financial crisis. Perhaps its most crucial important responsibility is the formation of monetary policy. Through the Monetary Policy Committee MPC, the RBI adjusts benchmark rates like the repo rate to control inflation while fostering economic growth. Additionally, the RBI manages India's foreign exchange reserves and oversees the digital payment ecosystem, ensuring a secure and efficient financial infrastructure. By balancing price stability with credit flow, the RBI remains the backbone of the Indian economy, navigating complex global and domestic financial shifts. So, ఈ టోటల్ పారాగ్రాఫ్లో అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా స్థాపించారు, ఎలా అది ఉత్పన్నమైంది. స్టార్టింగ్లో షేర్ హోల్డర్సు ఒక 7 to 10 షేర్ హోల్డర్స్ కలిసి ఒక బ్యాంక్ని స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఎందుకో మరి ఏదో ఆలోచన వచ్చింది, ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది, ఇండియా ఇండిపెండెంట్ అయింది, ఇండియాకు ఒక బ్యాంక్ కావాలా, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ కావాలా, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కావాలా, కాబట్టి ఇదే బ్యాంక్ని ఆర్బీఐని వాళ్ళు నేషనలైజ్ చేశారనమాట ఇన్ ద ఇయర్ 1949. సో ఇందులో ఆర్బీఐ యొక్క ఫంక్షన్ని చాలా వివరంగా చెప్పారనమాట. ఈ ఆర్బీఐ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే ముంబైలో ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్, ఎస్పెషలీ ఆర్బీఐ సృష్టించిందే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసం. ఒక కొత్త రాష్ట్రం అనేది, ఒక కొత్త నేషన్ అనేది వచ్చిందనమాట, దానికి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కావాలా, అండ్ డెఫినెట్లీ డబ్బులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్బీఐస్ మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే అది కరెన్సీని ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇష్యూ చేస్తుంది, కాయిన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, పబ్లిక్కి కాయిన్స్ సప్లై చేస్తుంది అనమాట. దీంతో ఏమైపోతుంది, రూపీ యొక్క వాల్యూ మార్కెట్లో స్థిరంగా ఉంటుంది, రోబస్ట్గా ఉంటుంది, బలంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ కరెన్సీ మేనేజ్మెంట్ కాకుండానే ఇంకా ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్కి లోన్స్ ఇస్తుందన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉంటుందో దానికి లోన్స్ ఇస్తుందన్నమాట. గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్బీఐ నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఏదైతే నోట్ చేయాలో, ఈ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, హెచ్డిఎఫ్సి కానీ, ఐసిఐసిఐస్ కానీ ఏవైతే బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా ఫైనాన్షియల్గా పరంగా వాళ్ళు ఇబ్బందిలో ఉంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, డబ్బుల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, లెండర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్. ఇంకోటి ముఖ్యమైన థింగ్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, టోటల్ ఫారిన్ రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆర్బీఐఏ మెయింటైన్ చేస్తుందన్నమాట. ఈ ఫారిన్ రిజర్వ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కరెన్సీ మన దగ్గర ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో అంత దేశం అనేది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది, చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా డైనమిక్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా ఒక మానిటరీ కమిటీని కూడా ఫామ్ చేశారనమాట. మానిటరీ పాలసీ అదేం చేస్తుంది, ఆ రెపో రేట్ని స్థిరంగా ఉంచుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించాలని చూస్తుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ని పెంచాలని చూస్తుంది. ఇలా అన్నీ చాలా చక్కగా
పనిచేస్తూ మన యొక్క రూపీ వాల్యూని తగ్గియకుండా ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గిస్తూ ఒక అద్భుతమైన రోల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లే చేస్తుందన్నమాట. దీని క్వశ్చన్స్ ఏందో ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. Based on the passage, the RBI was nationalized in 1949 primarily to RBIని ఎందుకు నేషనలైజ్ చేశారు 1949లో? షిఫ్ట్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ టు ముంబైకి హెడ్ క్వార్టర్స్ షిఫ్ట్ చేయాలని మెయిన్ వాళ్ళ మనసులో ఒక కోరిక ఉండేనా? కాదండి. చేంజ్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ఎ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ టు ఎ షేర్ హోల్డర్ బ్యాంక్. యాక్చువల్లీ అది షేర్ హోల్డర్ బ్యాంకు, దాన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ చేశారు, కానీ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి షేర్ హోల్డర్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ చేయలేదండి. అందుకనే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అయితే నేను తప్పుగా భావిస్తున్నా. అలైన్ ద బ్యాంక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ విత్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఇండియా. బ్యాంక్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని రెండింటిని కలిపి ఒక సాలిడ్ భారత్ని నిర్మాణించాలని వాళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండేను. ఎస్టాబ్లిష్ ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కాదండి. సో ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి మీకు. టు అలైన్ విత్ ద ఎకనామిక్ గోల్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా. Which role of the RBI ensures that commercial banks have access to funds during the crisis? Which role of the RBI ensure చేస్తుంది? ఏవైతే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందిలో ఉంటే ఆర్బీఐ ఏ రోల్ ప్లే చేస్తుంది? బ్యాంకర్ టు ద గవర్నమెంట్. ఆయన మాట్లాడుతుంది దేని గురించి? కమర్షియల్ బ్యాంక్ గురించి. ఇక్కడ ఉన్నది ఆప్షన్ దేని గురించి? గవర్నమెంట్ గురించి. సో ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందా? లేదు. లెండర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్? ఎస్. రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్? నో. మేనేజర్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్? నో. Commercial banks have access to funds during a crisis. Lender of the last resort. Lender of the last resort for commercial banks providing liquidity during financial crisis. Direct answer 2 marks malli dorkinayi manaki. What is the main objective of the Monetary Policy Committee as mentioned in the text? So main objective of MPC, Monetary Policy Committee, to manage the printing and distribution of the Indian rupee, to oversee the safety of the digital payment ecosystem, to manage foreign exchange reserves for international trade, to adjust benchmark rates to control inflation and support growth. So printing ki distribution ki MPC ni form cheyలేదు sir. Monetary Policy Committee printing and distribution of the Indian rupee kaithe vallu స్థాపించలేదు. To oversee the safety of the digital payment system, no. To manage foreign exchange and reserves for international trade, కాదు. To adjust benchmark rates, to control inflation and support growth. ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. The RBI adjusts benchmark rates, control inflation, fostering economic growth. So ఇది కూడా డైరెక్ట్. 2 marks. Which of the following is not mentioned as a function of the RBI? ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒకటి ఆర్బీఐ ఫంక్షన్ కాదు. ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కరెన్సీ, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. మేనేజింగ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్, ఆర్బీఐ జనరల్ పబ్లిక్కి ఎప్పుడూ లోన్ ఇవ్వదు సార్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇస్తుంది తప్ప ఆర్బీఐ ఇవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. రెగ్యులేటింగ్ ద ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఆర్బీఐయే చేస్తుందన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. Select the most appropriate synonym of the word pivotal as used in the passage. Pivotal యొక్క synonym ఏంటి? Pivotal అంటే ఏంటి? Important, significant, paramount, chief, principal. Peripheral అంటే ఏంటి? పెరిఫరీ మనం ఇంగ్లీష్లో వాడుతూ ఉంటాం కదా. బట్ పెరిఫరీ అంటే ఏంటి? అవుటర్, ఎక్స్టీరియర్, రైట్? అవుటర్, ఎక్స్టీరియర్, బార్డర్ లైన్. క్రూషియల్ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెంట్, సిగ్నిఫికెంట్. పైవటల్, క్రూషియల్. రిజిడ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ము, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫర్ము, స్ట్రాంగు, ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్, అన్ఈల్డింగు. దాన్ని వాట్ యు కాల్, దే కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజిడ్ అనమాట. సో విచ్ ఇస్ ఫర్మ్, స్టిఫ్, అన్ఈల్డింగ్, ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్. సెకండరీ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సబార్డినేట్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మైనర్. సబార్డినేట్, ఇన్ఫీరియర్, మైనర్. కావాల్సింది ఏంటి? సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పైవటల్. పైవటల్ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెంట్. పైవటల్ రోల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ రోలు, సిగ్నిఫికెంట్ రోలు, రైట్? సో ఇక్కడ పెరిఫెరల్ వస్తుందా సినోనిమ్కి? రాదు. క్రూషియల్, ఎస్. రిజిడ్ రాదు. సెకండరీ రాదు. ఓకే. సో పారాజంబుల్స్. హెల్దీ,
Strong trees act as carbon sinks, offsetting carbon and reducing the effects of climate change. Trees help to clean the air we breathe. Through their leaves and bark, they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. Increasing levels of carbon dioxide caused by deforestation and fossil fuel combustion trap heat in the atmosphere. In urban environments, trees absorb pollutant gases like nitrogen oxide, ozone, and carbon monoxide and sweep up particles like dust and smoke. సో ముఖ్యంగా ఈ 4 సెంటెన్సెస్ చదివిన తర్వాత నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మాట్లాడుతుంది ట్రీస్ గురించి. సో ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టే 100% హెల్దీ స్ట్రాంగ్ ట్రీస్ యాక్ట్స్ యాజ్ కార్బన్ sinks. ఎప్పుడైతే ట్రీస్ గురించి మనం చెప్పేస్తామో దాని తర్వాత ఆ ట్రీస్ ఏం చేస్తాయి, ఆ స్ట్రాంగ్ ట్రీస్ ఏం చేస్తాయి, అది కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది అనమాట. దాంతో ఏమైపోతుంది అంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో BA అనేది నాకు ట్రీ అనేది ఒక నౌన్ కదా. నేను ఎప్పుడు పారాజంబుల్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తా ఉంటాను, ఒక నౌన్ని కానీ ప్రొనౌన్ని కానీ మీరు స్పాట్ చేయండి. నౌన్ని ప్రొనౌన్ ఎప్పుడైతే మీరు స్పాట్ చేస్తారో డెఫినెట్లీ అది మీ ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అవుతుందా? అవ్వదు. హెల్దీ స్ట్రాంగ్ ట్రీస్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇన్ అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్రీస్ అబ్జర్వ్ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ లైక్ అర్బనే కాదు రూరల్ కూడా కావచ్చు. సో ఇది కాదు. సో నాకు మిగిలిపోయింది ఏంటంటే BD. CA ట్రీస్ హెల్ప్స్ టు క్లీన్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్. యా, ఈ చెట్లు ఏం చేస్తాయి, మనం ఏదైతే ఎయిర్ని బ్రీత్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది, క్లీన్ చేస్తుంది. త్రూ దేర్ లీవ్స్ అండ్ బార్క్ దే అబ్జర్వ్ హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ రిలీజ్ క్లీన్ ఆక్సిజన్ ఫర్ అస్ టు బ్రీత్. అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ దిస్ ఓపెనింగ్ లైన్ సార్. దాని తర్వాత ఏమైపోతుంది, ఇన్ అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్రీస్ అబ్జర్వ్ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్. సో అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఈ చెట్లని కనుక మనం నాటేస్తే ఆ చెట్లు ఏం చేస్తాయి, కొన్ని గ్యాసెస్ లైక్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, ఓజోన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ కొన్ని పార్టికల్స్ లైక్ డస్ట్ని అన్నిటిని స్వీప్ చేసేసి అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. BD నా మ్యాండేటరీ పేరు. B వచ్చింది, దాని తర్వాత D అనేది నా మ్యాండేటరీ పేరు. సో BDతోనేముంది ఒకటే. దాని తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్డ్ బై డిఫారెస్టేషన్ అండ్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ కంబన్షన్ ట్రాప్ హీట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. లాస్ట్లో హెల్దీ స్ట్రాంగ్ ట్రీస్ యాక్ట్స్ యాజ్ కార్బన్ sinks, ఆఫ్సెట్టింగ్ కార్బన్ మీద తగ్గిస్తూ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని తగ్గిస్తూ ఒక అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తుంది అనమాట. సో స్టార్ట్ అయ్యేది B, దాని తర్వాత D, BD, CA అనేది ఇంకో మ్యాండేటరీ పేరు. సో ఆన్సర్ ఇస్ A. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ మాక్ ఆల్ ఇండియా లైవ్ 4. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వీలైతే కమెంట్ చేయండి. ఫోర్ట్ హెయిర్ వాజ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇట్ వాజ్ అ బెకన్ ఫర్ ఆఫ్రికన్ స్కాలర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ సదరన్, సెంట్రల్ and Eastern Africa. Until 1960, the University College of Fort Hare in the municipality of Allies, about 20 miles due east from Hilltown, was only residential center of higher education for blacks in South Africa. For young black South Africans like myself, it was Oxford and Cambridge, Harvard and Yale all rolled into one. The regent was anxious for me to attend Fort Hare and was gratified to be accepted there. I felt I was being groomed for success in the world. Yeah, Fort Hare oka university gurinchi maatladutunnaru. Fort Hare was more than that. It was a beacon for South African scholars from all over South Africa. So A తోనైతే స్టార్ట్ చేయలేం, అన్ని Bతోనే ఉంది కాబట్టి Cతోనే ఆప్షన్ లేదు. మామూలుగా 3 Bలు ఉంటే డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ అనేది Bలోనే ఉంటుంది. 90% Cతోనే ఉండదు. Cతోని ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. సో ఫర్ యంగ్ బ్లాక్ సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ లైక్ మై సెల్ఫ్, ఇక్కడ నరేటర్ చెప్తున్నాడు, నాలాంటి యంగ్ డైనమిక్ బ్లాక్ సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ ఈ ఫోర్ట్ హైర్ కాలేజ్ అనేది ఆక్స్ఫోర్డు, కేంబ్రిడ్జు, హార్వర్డు, యేల్ అన్నీ ఆల్ ఇన్ వన్ నాకు అదే అనమాట. ద రీజెంట్ వాజ్ యాంగ్షియస్ ఫర్ మీ టు అటెండ్. రీజెంట్ అంటే ఒక పెద్ద ఆఫీసర్, ఒక పెద్ద పదవిలో పొందినవాడు. ఆయన కోరిక ఏంటంటే నేను ఫోర్ట్ హైర్కి వెళ్ళాలా. అండ్ నిజంగా నేను చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా, ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారు. నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట, నన్ను వాళ్ళు గ్రూమ్ చేస్తున్నారు, నన్ను వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. దేనికోసం? సక్సెస్ కోసం అనమాట. అంటే CD నా మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది అవ్వచ్చు. CD నా మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది. ఫర్ యంగ్ బ్లాక్ సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ లైక్ మీ, ద రీజెంట్ వాజ్ యాంగ్షియస్ ఫర్ మీ, మై సెల్ఫ్ అండ్ మీ. ఆ మై సెల్ఫ్ మీ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. డెఫినెట్లీ ఇది ఒక మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది. సో CD నా మ్యాండేటరీ పేర్లకు నాకు కనిపిస్తుంది. CD ఉందా ఎక్కడైనా? CA ఉంది,
లేదు, సిడి, ఎస్ లాస్ట్లో వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ నా ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అనేది అంటిల్ 1960 the University College of Fort Hare in the municipality of Allies, about 20 miles due east from Hilltown, was only residential college for 1960 దాకా ఒకటే కాలేజ్ ఉండేది, ఆ పేరు ఒకటే యూనివర్సిటీ ఉండే, ఆ యూనివర్సిటీ పేరు ఫోర్ట్ హేర్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో బ్లాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం అది ఒక ప్రాముఖ్యమైన యూనివర్సిటీ అయిపోయింది అనమాట. దాని తర్వాత ఏంటి, ఫోర్ట్ హేర్ వాజ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఫోర్ట్ హేర్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యతని పొందిందనమాట. ఇట్ వాజ్ బెకన్ ఫర్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ స్కాలర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ సౌత్, సెంట్రల్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎవరైతే చదవాలని వస్తున్నారో అదొక అద్భుతమైన స్థానం అనమాట. అదొక హిస్టారిక్ ప్లేస్ అనమాట, అదొక హిస్టారిక్ యూనివర్సిటీ అనమాట. దాని తర్వాత నరేటర్ చెప్తున్నాడు, నాలాంటి యంగ్ బ్లాక్ సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ కోసం అదే ఆక్స్ఫర్డ్, అదే కేంబ్రిడ్జ్, అదే హార్వర్డ్, అదే ఏల్ అనమాట. ఆ రీజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను హీ వాంట్ మీ టు అటెండ్ ఫోర్ట్ హేర్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ గ్రాటిఫైడ్, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినారు ఎప్పుడైతే నన్ను అక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో. అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట, నన్ను ఈ యూనివర్సిటీలో సక్సెస్ కోసము గ్రూమింగ్ చేస్తున్నారు, సక్సెస్ కోసం తయారు చేస్తున్నారు అనమాట. ఆన్సర్ ఈస్, ఒక మ్యాండేటరీ పేరు బిఏ అయిపోయింది, ఇంకో మ్యాండేటరీ పేరు సిడి. కనెక్షన్ చెప్పాను కదా, మైసెల్ఫ్ మీ, ఇది ఒక మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది. ఇక్కడ ఫోర్ట్ హేర్ మాట్లాడుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఫోర్ట్ హేర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది ఒక బిఏ, ఒక మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది. సో బిఏ సిడి ఈజ్ ద రైట్ answer. With that, we complete this wonderful mock. Hope you enjoyed the content of this wonderful video. Hopefully you try to follow the continuous series till your tier 1 exams. Keep stimulating, keep motivating and keep inspiring yourself. Video kanaka meeku nachite definitely oka chinna like aithe cheyandi sir, veelaithe share cheyandi, comment cheyandi. Thank you so much for watching. I'll be back again with All India Live. Till then, keep smiling, keep enjoying. God bless you.